Okay, good afternoon everyone. Welcome back to first view electronics classes. In my last video, I have demonstrated a two loop circuit to find different branch currents. Okay. And at the end, I have given one problem to solve. Now, in this video, I am going to unbox the branch currents using mesh analysis method. So, here we have one two loop circuit. Already I have assigned the branch currents and loop currents. Next, applying KCL to node n, you get the I 1 equal to I 2 plus I 3, equation number 1, and I 3 equal to I 1 minus I 2. Okay. Next, applying KVL to loop 1. Loop 1 I here mention it as L 1 for the sake of the space between this loop 1, and here 5 volt is only one power supply which involved in this loop. So, and it is positive, 5 volt is positive. So, 5 is equal to, and we do not have any other power supply here, therefore, 5 equal to 3 I 1. 3 I 1 is positive. Why 3 I 1 is positive? Because assigned direction and the loop current direction both are in same direction, therefore, 3 I 1 is positive. And what about I 2? I 2 is once again positive because the directions are same. So, plus I 2, equation number 2. Next, applying KVL to loop 2, applying KVL to loop 2. Next, look at the power supply 4 volt, and the loop current assignment is anti-clockwise. ನೀವು ಲೂಪಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಹೀಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ 4 ವೋಲ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೂಪ್ ಇರೋದು ಹೀಗೆ, ಕರೆಂಟ್ 4 ವೋಲ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅದು ಕೂಡ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಹಾಗಾಗಿ 4 ವೋಲ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 I 2, 1 I 2 ಪಾಸಿಟಿವ್, ಯಾಕಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗಿರೋದು, ಇದರದ್ದು ಹೀಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ Y 2 1 I 2 ಪ್ಲಸ್ 1 I 2, ಅಂದರೆ 1 I 2 ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, I 2 ಅಂತ ಬರೆದು ಸಾಕು. ಇನ್ನು I 3 ಅದು ಯಾವುದು, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಆದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು -2 I 3. ಓಕೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, I 3ಯನ್ನು I 1 I 2 ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ I 3, 4 ಈಕ್ವಲ್ ಟು I 2 minus 2 into I 3 equal to I 1 minus I 2. I 1 minus I 2. So, here it is I 2 minus 2 I 1 plus 2 I 2. So, 4 equal to minus 2 I 1 plus 3 I 2, equation number 3. ನಾನು equation number 2 ಮತ್ತು 3ಯನ್ನು ಸಪರೇಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕೀಗ. ಓಕೆ. 5 equal to 3 I 1 plus I 2, equation number 2. 4 equal to minus 2 I 1 plus 3 I 2, equation number 3. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಸಿಯಾದ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು 3ಯನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತಲ್ಲಿ. ಇಂಟು 3, ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಂಟು ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 3 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೋ 5 × 3 15,
5 into 3 15 equal to 9 I1 plus 3 I2, equation number 4, new equation number, and no need of multiplication for equation number 3. 4 equal to minus 2 I1 plus 3 I2, equation number 3. Okay. Now subtract equation number 3 from equation number 5. 4 minus 3, 15 minus 4, 15 minus 4 9 equal to ಇದು 9 2 11 ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು 11 I1 11 I1 ಇದು 0 ಆಯಿತು. ಸೊ I1 is equal to 9 by 11 ಆಂಪಿಯರ್ಸ್. I1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಅದು 9 by 11 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I2 ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ I1 in equation number 2. Okay, equation number 2 ಹಾಕಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. equation number 2, ಇದು equation number 2, 5 is equal to 3 into 9 by 11 plus I2 ಆಯಿತು. ಓಕೆ. I2 equal to 5 minus 27 by 11, 27 by 11, okay, equal to 55 minus 27 divided by 11. This is 28 by 11 amperes, 28 by 11 amperes. Next, last one. Now I3 equal to I1 minus I2. So I1 is 9 by 11 minus 28 by 11. I2 equal to 28 by 11. Okay. ಈಗ ಎರಡು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್, ಹಾಗಾಗಿ 9 minus 28 ಮಾಡಬೇಕು. This is 19 by minus 19 by 11 amperes, 19 by 11 amperes. So that is negative, ಅಂದರೆ ಈ assumption wrong ಅಂತ ಆಯಿತು. I3 ಅಂತ ಹೇಳೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗಲ್ಲ, ಅದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋ ಕಾರಣ I2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಇದರ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇದರ ಕರೆಂಟ್ ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ I2 ಆಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ. ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿದೆ. 28 by 11 ಇಂದು 28 by 11 ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವ ಇಲ್ಲಿ. therefore branch currents are I1 equal to 9 by 11 amperes, I2 equal to 28 by 11 amperes, and I3 equal to 19 by 11 amperes. This is the answer. This is okay. Next, find the branch currents to the circuit in the figure. Okay.
12 volt, 6 volt and 4 volt. Six ohm, 4 ohm, 2 ohm. Okay, just look at this problem. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೂ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟಾ? ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒನ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ. ದರ್ ಆರ್ 3 ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈಸ್. 2 ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಯ್ತು, ಈಗ 3 ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆ, 3 ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ಕೆಲಸ ಏನಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ 2 ಲೂಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಸಮ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ, 2 ಲೂಪ್ ಅಂತಿಲ್ಲಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೂಪ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೂಪ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೂಪ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಸೈನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ I1, this one I2 and this one I3. 6 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಕರೆಂಟ್ I1 ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ, ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸೇಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕರೆಂಟ್, ಲೂಪ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೂಪ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದೊಂದು ಲೂಪ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹೀಗೆ L1 L2 L1 L2 ಈ 2 ಲೂಪನ್ನು ನಾನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, okay, next applying KCL. Applying KCL to node n. Okay, node n, I1 equal to I2 plus I3 or I3 equal to I1 minus I2, equation number 1. Next, applying KVL to loop 1. Applying KVL to loop 1. ಇಲ್ಲಿ KVL ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ 2 ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೂಪ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೀಗಿರೋದು, ಇದು ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕಂತಾದರೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೀಗೆ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ EMFs ಫಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ವೋಲ್ಟ್, ಇದರ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ. ಇದು ನಾನು ಬ್ರಾಂಚ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು I2 ಅನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೇನೆ, ಬೇಕಿದ್ರೆ I2 ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಕರೆಂಟ್ ಹೀಗೆ, ಬಟ್ ಲೂಪ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗೋದು ಹೀಗೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು -4 ವೋಲ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದು -4 ವೋಲ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6I1 ಪಾಸಿಟಿವಾ? ಎಸ್, I1 ಹೀಗೆ ಹೋಗೋದು, ಲೂಪ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ 6I1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4I2, I2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ 4I2, equation number 2. Next, applying KVL to loop 2. Loop 2. Applying KVL to loop 2. ಲೂಪ್ 2ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 4 ವೋಲ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. 4 ವೋಲ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ, ಲೂಪ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಹೀಗೆ, 4 ವೋಲ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ, 4 ಪಾಸಿಟಿವ್ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ, ಈ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗಿರೋದು, L2 ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, +6 ಈಕ್ವಲ್ ಟು
I2 ಇದು ಹೀಗೆ ಹೋಗೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು -4I2 ಆಯಿತು. -4I2 ಇದು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಲೂಪ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗೋದು ಹೀಗೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ I3 ಹಾಗೆ, +2I3 ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 10 equal to -4I2 plus substitute for I3 equal to I1 minus I2. I1 minus I2. So 10 is equal to 4I2 minus 4I2 plus 2I1 minus 2I2. So this is 10 equal to 2I1 minus 6I2, equation number 3. What is equation number 2? 12 minus 4, 8. 6I1 plus 4I2, equation number 2. 10 equal to 2I1 minus 6I2, equation number 3. Okay. Now solve these two linear simultaneous equations. For that you have to multiply some coefficient to make two coefficients equal. 6 ಇದೆ 2 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು 6 ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅದು. ಓಕೆ, ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಅದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 12 ಇದು 2ಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಂಟು 3 ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 8 equal to 6I1 plus 4I2, equation number 2. This is new equation. 30 6I1 minus 18I2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಸಾರಿ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 minus 4 minus 8 minus 30, 22 equal to 0. This is subtraction. The subtraction becomes 0. Idu minus minus plus. So 22 plus 22I2. 22I2. So I2 equal to minus 22 by 22. Minus 22 by 22 equal to minus 1 ampere. ಅದು -1 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕರೆಂಟ್ I2 ಇದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರುವ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಹೀಗೆ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್. ಸೊ I2 equal to -1 ಆಂಪಿಯರ್. ಈ ಕರೆಂಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ the value of I2 in equation number 2. 8 equal to 2 implies 8 equal to 6I1 plus 4I2, 4 into minus 1 ampere, 4 into minus 1 equal to, sorry, 8 equal to 6I1 minus 4. Therefore, I1 is equal to 8 plus 4, 8 plus 4 divided by 6, 22 divided by 6, the positive, 11 by 3. So that is 0.3, 3.6667 amperes.
3.67 amperes and it is positive. This I1. Next one is, therefore, I3 equal to I1 minus I2 and I1 value is 3.67, I2 value minus 1 equal to 4.67 amperes. It is positive. Therefore, I1 equal to minus 1 ampere, I2 equal to 3.67 ampere and I3 equal to 4.67 amperes. 4.67 amperes. Okay. Okay. Next. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು find the branch current for the following circuit: 24 volt, 24 volt, 27 volt, 2 ohm, 6 ohm, 4 ohm. Two ohm, 6 ohm, 4 ohm. Okay. 2 ohm, 6 ohm, 4 ohm, 24 volt, 27 volt. Assign branch currents. Okay, assign I1, next I2, there is another branch, this is I3. Okay. Okay.
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರಿ ನೋಡಿ ಸರಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು. I1 ಇದು ನೋಡೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ I1, I2, I2 and this as I3 ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ. I1, I2 and I3. Consider this as a node. Next, assign loop current. This is loop current and this is another loop L1, L2 loop currents. Next, apply KCL to this node N, to node N. Okay. I1 current entering, these are two currents, I1 plus I2 equal to I3. I1 plus I2 equal to I3, equation number 1. Equation number 1. Next, applying KVL to loop 1, applying KVL to loop 1. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಲೂಪ್ 1ನಲ್ಲಿ ಹೇಗುಂಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು. KVL ಲೂಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಲೂಪ್ 1 ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಲೂಪ್ 1ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ EMFs, ಇದು ಲೂಪ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 24 ವೋಲ್ಟ್ current direction same, ಹಾಗೆ 24 ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್, ಹಾಗಾಗಿ -27 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ 2I1 ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇನ್ನು 6I2 ರಿವರ್ಸ್ -6I2 and this is 24 minus 27, -3 equal to 2I1 minus 6I2, equation number 2. Next, applying KVL to loop 2, ಇಲ್ಲಿ 27 ಪಾಸಿಟಿವ್, 27 equal to ಒಂದೇ EMF 6I2 ಪಾಸಿಟಿವ್, ಆಮೇಲೆ 4I2 I3 -4I3 ಪ್ಲಸ್ 4I3, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೇಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 27 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6I2 ಪ್ಲಸ್ 4I1 ಪ್ಲಸ್ I2, ಯಾಕೆ I3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು I1 ಪ್ಲಸ್ I2, 6I2 ಪ್ಲಸ್ 4I1 ಪ್ಲಸ್ 4I2, ಈಗೇನಾಯ್ತದು 27 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4I1 ಪ್ಲಸ್ 10I2, ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3. ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಟು ಲೀನಿಯರ್ simultaneous equations. You will get the final answer. This is homework for you. Thank you very much.